This meeting is being recorded. లెర్నింగ్ నింపి మేడం కొన్నాళ్ళు నీళ్ళు నింపి కనపడుతుందండి. సార్ ఓకే సార్ కనబడుతుంది సార్. బిగిన్ టు కమ్ డే స్టార్ట్ చేయాలా సార్? ఒక్క నిమిషం ఉండేది. పైన ఒక పారాగ్రాఫ్ ఒక లైన్ ఉన్నట్టు అది చదవండి. బిఫోర్ వి గో ఎనీ ఫర్దర్. బిగిన్ టు కమ్ అని వస్తుంది సార్. బిగిన్ టు కమ్ దే కమ్ బిఫోర్ వి గో ఎనీ ఫర్దర్ ఇన్ సార్. Before we go any further in our approach to the description of these principles, we believe you are entitled to receive this important suggestion. When riches begin to come, they come so quickly in such great abundance that one wonders where they have been hiding during all these lean years. Next, కిందికి స్క్రోల్ చేస్తారు సార్. This is an outstanding statement. This is an outstanding statement, and all the more so when we take into consideration the popular belief that riches come only to those who work hard and long. When you begin to think and grow rich, you will observe that riches begin with a state of mind with definiteness of purpose, with little or no hard work. You and every other person ought to be interested in knowing how to acquire the state of mind which will attract riches. I spent 25 years in research, analyzing more than 25,000 people, because I too wanted to know how wealthy men become their way. Without that research, this book could not have been written. Here, take notice of a very significant truth. The business depression. చాలా ఇక్కడికి స్టాప్దాము. ఇప్పటి వరకు చదివారు కదా, దాంట్లో ఏమర్థమైంది చెప్పండి మళ్ళీ. హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు వరకు చదివిన దాంట్లో ఏమర్థమైంది చెప్పండి. ఎవరైతే రిచ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మనకు అట్రాక్ట్ చేస్తే outstanding statement below, so we can take consideration properly that riches come only those who work hard and long. Begin to come, they comes quickly, such a great abundance wonders what they have been holding all those years. నాకంతా అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. అది డబ్బులు రావడం మొదలు పెడితే, మనీ రావడం మొదలు పెడితే, బేసికల్గా ఇట్ విల్ వన్స్ యూ చేంజ్, వన్స్ యువర్ మైండ్ ఈస్ షిఫ్టెడ్, ఇట్ విల్ కమ్ సో ఫాస్ట్ దట్ యూ వండర్ వేర్ దీస్ ఆర్ హైడింగ్ ఎర్లియర్. అంటే ఎక్కడున్నాయి ఇవన్నీ, ఇప్పుడు అంత ఫాస్ట్ సడన్ గా వస్తున్నాయి అన్నట్లు మీకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే అది తర్వాత జనాలు బిలీఫ్ ఉంటుంది, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే మనకు మనీ వస్తుంది అని. బట్ హార్డ్ వర్క్ ఒకటే కాదు, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వెన్ యూ గో అండ్ థింక్ రిచ్, వెన్ యూ థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్, riches will come with the state of mind with definiteness of purpose. అంటే goal or purpose, life purpose, with little or no hard work. Just think చేసి, అది ఫీల్ చేసి, థింక్, థాట్స్, ఫీలింగ్స్, బిలీఫ్స్, యాక్షన్స్,
చేసి ఈ 13 ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ riches, not with hard work. You have to do this work. It is basically called like mind work, state of the mind. And he spent 25 years in research, analyzing more than 25,000 people, because he also wanted to know how wealthy men became that way. And that is what he figured out. With the money comes with the state of mind, not with any other thing. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది అర్థమైంది, ఏమర్థమైందో? అర్థమైంది సార్. ఎప్పుడైతే మనము మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ చేంజ్ అవుతుందో మనము ఎక్కువ మనీకి అట్రాక్ట్ చేసే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి ఫాలో అవుతూ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటే మనకు రిచ్నెస్ వస్తుంది. హార్డ్ Without వర్క్ తో hard పాటు work, you just have to do smart work. స్మార్ట్ వర్క్ మన హార్డ్ వర్క్ గోల్ అంటే యాక్షన్ తీసుకోవాలా, బట్ నాట్ దట్ మచ్. బేసికల్గా వితౌట్ పుట్టింగ్ మైండ్ పవర్, with just enough hard work only, you won't get it. You have to put the mind power. Not only physical body you have to use your mind also to get result faster rate. మైండ్ సెట్ అలా మారిపోతుంది. మన మైండ్ సెట్ ప్రిన్సిపల్స్ అవి 13 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. చదవండి, చదివే ఇంకా ఇంకేం లేకపోతే చదవండి. బిజినెస్ డిప్రెషన్ స్టార్టెడ్, అక్కడ నుంచి చదవండి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ద బిజినెస్ డిప్రెషన్ స్టార్ట్స్, ఇది చదువుతుంది. The business depression started in 1929 and continued on to an all-time record of destruction until sometime after President Roosevelt entered office. Then the depression began to fade into nothingness, just as an electrician in a theater rises the light so gradually that darkness is transmuted into light before you realize it. So did the spell of fear in the minds of the people gradually fade away and become faith. Observe every closely. As soon as you master the principles of the philosophy and begin to follow the instructions for applying those principles, your financial status will begin to improve and everything you touch will begin to transmute itself into an asset for your benefit. Impossible, not at all. Impossible, not at all. రెండు పారాగ్రాఫ్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. The business depression started in 1929 and continued into an all-time record destruction until sometime after President Roosevelt entered office. Then the depression began to fade into nothingness, just as an electrician in the theater rises the light, gradually the darkness. The business depression started in 1929, continued into all time. ఇది ఏంటి సార్ నాకు ఇది స్ట్రక్చర్? ప్రెసిడెంట్ రూస్వెల్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాడో అమెరికాలో 1929 లో డిప్రెషన్ వచ్చింది. అమెరికాలో 1929 లో డిప్రెషన్ వచ్చింది. ఓకే. ఆ టైంలో తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాంక్లిన్ డి రోజల్వెల్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు.
ఓకే. ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినాక అది ఏమైందంటే he basically changed so many policies and he requested so many entrepreneurs to put money into circulation, and he took all the steps and he urged all the people, those who are having money, and he asked them to create jobs and all those things. And with the help of him, they basically మనకు లైట్ లేసినప్పుడు ఎట్లయితే డార్క్నెస్ బై వెళ్తర్ వస్తుందో అట్లా ఆటోమేటిక్ గా డిప్రెషన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది విత్ ద ఓకే. హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్లిన్ డి రోజన్వెల్ట్. హుహు. అవి ఎట్లా అయినాయి అంటే ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అవన్నీ అప్లై చేశారు ఆ టైంలోను అంటున్నాడు. ఓకే. 13 ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై చేశారు. సో దట్ ఇట్ బికేమ్ దట్ అప్లై చేసినందువల్ల దే బేసికల్ గా డార్క్నెస్ పోయి డిప్రెషన్ పోయి అంత మంచి ఎకానమీ తయారైంది అంటున్నారు అనమాట. ఓకే. హుహుహు. అంటే ఈయన కూడా ఈ బుక్ చదివే ఉన్నాడా సార్? ప్రెసిడెంట్ రూస్వెల్ట్ ఇటువంటి లేదా ఇటువంటి సంబంధించిన ఏమైనా బుక్స్ రీడ్ చేసి ఉండొచ్చా? ప్రెసిడెంట్ రోజ్వెల్ట్ చదవలేదు కానీ వేరే ప్రెసిడెంట్లు చదివారు చాలా మంది. బట్ ఇతను సెక్రటరీగా పనిచేసినాడు ప్రెసిడెంట్ రోజ్వెల్ట్. ఓకే. ఈ ఆథర్ ఓకే. ఈ ఆథర్ అడ్వైజర్ గా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆథర్ దగ్గర ఈయనకి ప్రెసిడెంట్ గా అడ్వైజర్ గా ఉండి ఫ్రీ టైమ్ లో ఈ బుక్ రాసినాడు. ఓకే. ఈయన ఇచ్చిన ఐడియాలజీ ప్రకారం ఆయన చేసి ఉంటాడు అప్పుడు. అదే బేసికల్ గా హీ వర్క్ విత్ హిమ్ టు పుట్ ఇన్ టు ద పర్స్పెక్టివ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎట్లయితే గవర్నమెంట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లు నడిపిస్తూ ఉంటారో అలాంటి పొజిషన్ అయినా సార్ ఇది? బేసికల్ గా హీస్ నాట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ హీస్ జస్ట్ అడ్వైజర్ అంటారు చూడు. ఓకే. దే కెన్ పుట్ ఎనీబడి స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని అడ్వైజర్స్ గా పెట్టుకుంటారు. ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళను ఓకే. అడ్వైజర్స్ గా పెట్టుకుంటారు. దే ఆర్ నాట్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే. అడ్వైజర్ గా పెట్టుకొని అతను బేసికల్ గా వాళ్ళు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టైప్ లో ఉంటారు అడ్వైజర్స్ ఒక్కొక్క దాని మీద ఒకరికి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వెళ్దామా సార్? మీకు అర్థమైందా? ఇది పైన అయితే అర్థమైంది సార్. గ్రాడ్యువల్ గా ఆయన డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు రూజ్వెల్ట్ అనే ఆయన one of the main weakness of mankind is the average man familiarity with the world impossible. He knows all the rules which will not work. He knows all the things which cannot be done. This book was written for those who seek the rules which have made others successful and are willing to stake everything on those rules. A great many years ago, I purchased a fine dictionary. The first thing I did with it was to turn to the word impossible and neatly clip it out of the book. That would not be an unwise thing for you to do. Success comes to those who be success conscious. ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పండి సార్. Success consciousness. Success conscious. Failure comes to those who differently allow themselves become failure conscious.
ఇప్పుడు ఈ 2 పారాగ్రాఫ్‌లు చదవండి. మీకేమర్థమైందో దీని నుంచి? వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వీక్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ కైండ్. మనిషికి ఉన్న సాధారణ వీక్నెస్ ఏంటంటే యావరేజ్ మ్యాన్ ఫెమిలిరిటీ విత్ ద వర్డ్ ఇంపాసిబుల్. వాళ్ళకుండే వీక్నెస్ ఏంటంటే ఏదైనా సాధ్యం కాదు అని మనిషికుండే సాధారణ వీక్నెస్. He knows all the rules which will not work. He knows all the things which cannot be done. This book was written for those who seek the rules which have made others successful and are willing to stake everything on those rules. A great many years ago, I purchased a fine dictionary. The first thing I did with it was to turn to the word impossible, neatly clip out of the book that would not be an unwise thing for you to do. Success comes to those who become success conscious. సక్సెస్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే వీక్ మైండ్ సెట్ ఉన్న యావరేజ్ సరిగా నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను సార్ ఇది. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూడండి. అంటే యావరేజ్ గా మనుషులు అందరూ ఎట్లుంటారంటే అది కష్టము. మీరు మీరు చెప్తుంటారు చూడు ఎక్స్క్యూజెస్. అంటే ఎక్స్క్యూజెస్ అంటే అది మీ మైండ్ కు ట్రూనే ఉండొచ్చు. బట్ అవి జనరల్ గా Okay. ఇతని దృష్టిలో ఎక్స్క్యూజెస్ అనమాట. అతను ఏం Okay. చెప్తాడు, అదే ఈ ప్రైస్ ఎక్కువ, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చీప్ గా ఇస్తారు. ఇవన్నీ అదంతా యావరేజ్ మ్యాన్ థింకింగ్ అంటాను. అది Okay. పీపుల్, జస్ట్ ద పీపుల్ హూ థింక్ యావరేజ్ జనరల్లీ అందరి పీపుల్ కు అట్లా ఉంటాయంట. బట్ ద Okay. పీపుల్ హూ ఆర్ సక్సెస్ కాన్షియస్నెస్ థింక్ దే డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. దే బేసికల్లీ థింక్ దట్ దే కెన్ డూ ఇట్. ఇంపాసిబుల్ అనే Okay. వర్డ్ వాళ్ళ హిస్టరీలో ఉండదంట. అదే వాళ్ళ డిక్షనరీలో. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. ఐ కెన్ డూ ఇట్ Okay. అనుకుంటుంది అనమాట. బేసికల్ గా నువ్వు సక్సెస్ చూస్తా అంటే సక్సెస్ వస్తుంది. నువ్వు సక్సెస్ చూడకుండా ఫెయిల్యూర్ సైడ్ థింక్ చేస్తా అంటే ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. బేసిక్ గా ఈ బుక్ వాళ్ళ కోసం రాశాడంట. ఎవరైతే ఇంపాసిబుల్ సక్సెస్ అనుకుంటూ వైపు అంటారో వాళ్ళ కోసం రాశాడనమాట. Okay. ఏంటండి? బాగుంది సార్ ఇది పాయింట్. నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన దానికి అన్నిటికీ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. అవును సార్, అవును. నేను ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయినా వాడు పారాగ్రాఫ్ లో నీట్ గా చెప్పాడు. అవును సార్. ఓకే అండి. ఈ రోజు మీ మూమెంట్ అంతా గ్రాట్యూడ్ రాయండి. స్టక్ అవుతుంది సార్. గ్రాటిట్యూడ్ రాయండి. అదే కొంచెం ఏదో ఇంటర్నెట్ కొంచెం ఇది అవుతానట్టుంది. ఏమి ఇప్పుడు ఏమి అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్, మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది. మీ స్క్రీన్ అన్నది షేక్ అవుతా ఉంది. అదే స్క్రీన్ ఇది అవుతా అన్నట్టుంది. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది. అవును సార్. సర్లే గ్రాటిట్యూడ్ రాయండి. ఇంక మీకు స్క్రీన్ తో పని ఏం లేదులే కానీ గ్రాటిట్యూడ్ రాయండి, గోల్ రాయండి. సరే సార్. దెన్ వి గో ఇంటూ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే.
ఇంకా అయిపోయింది సార్. అయిపోయింది సార్. రాసేస్తానా? ఐఎమ్ grateful for my job. I am grateful for my colleagues. I am grateful for my health. I am grateful for my wealth. I am grateful for food and daily food. ఇట్లా రాయొచ్చు సార్ ఇవి. మీరు ఏమైనా ప్రతి దానికి రాయొచ్చండి, మీకు ఓపిక అంతే. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ మై హోమ్. దాన్ని రాస్తారు కదా, ఇంకా చాలండి. మీరు ఇది మనము సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫార్ములా చదువుదాము. సరే. మనం ఎన్ని పాయింట్లు డిస్కస్ సార్ చేసామండి? ఏమన్నారు సార్? మన లాస్ట్ టైం మనం ఎన్ని పాయింట్లు డిస్కస్ చేసినాము, దీనిని డీటెయిల్డ్ గా చదువుకున్నాము. ఇదిగా సార్. First, I know that I have ability to achieve. డిస్కస్ చేసినాం మనం, అంటే ఊరినే చదవుకోకుండా డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసినాం. I know that I have ability to achieve the object. అదే చెప్పండి, మనం డిస్కస్ చేసినటువంటివి చెప్పండి. Realize demolition. First, second, third points ఏమో డిస్కస్ చేసినట్టు. చెప్పండి ఏంటి అవి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? I know that I have ability to achieve object of my definite purpose in life. Therefore, I demand of myself persistent, continuous action toward its attainment, and I here now promise to render such action. నాకు అబిలిటీ ఉంది, అచీవ్మెంట్ చేసే అబిలిటీ. మీనింగ్ ఏందో ఏం సార్? నాకు అబిలిటీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఐ నో దట్ ఐ హ్యావ్ ఎబిలిటీ. నాకు నా పైన నమ్మకం ఉంది. నేను నా లైఫ్ లో ఉన్న పర్పస్ఫుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను అచీవ్ చేసే ఎబిలిటీ నాలో ఉంది. ఐ డిమాండ్ మై సెల్ఫ్ పర్సిస్టెంట్. నన్ను నేను
పర్ఫెక్ట్గా కంటిన్యూస్గా యాక్షన్ చేసుకునే విధంగా నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్ గా కాదు, పర్సిస్టెంట్ అంటే కంటిన్యూస్ గా అని. పర్సిస్టెంట్ అండ్ కంటిన్యూ యాక్షన్ టువర్డ్స్ అటైన్మెంట్ ఇవే ఇచ్చే విధంగా నేను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, యాక్షన్ తీసుకుంటాను. కరెక్టా సార్? అదే ఓకే, రెండో స్టెప్. అదే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. బేసికల్ గా నాది లైఫ్, నా గోల్ ఉంది. నా గోల్ కోసం నేను అచీవ్ చేస్తాను నా గోల్ ను. అండ్ ఐ డిమాండ్ మై సెల్ఫ్, నేను దానికి అవసరమయ్యే స్టెప్స్ అన్ని తీసుకుంటాను, కంటిన్యూస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను. పర్సిస్టెంట్ గా అంటే ఏమి కంటిన్యూస్ గా అంటే పర్సిస్టెంట్ గా అంటే ఏం ప్రొక్రాస్టినేషన్ లేకోకుండా, ఈ రోజు చేసే రేపు చేయకోకుండా అట్లా లేకుండా కంటిన్యూస్ గా ఐ విల్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ ప్రామిస్. ఇట్స్ ప్రామిసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ ప్రామిసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ I have the capacity and I will do it. Second one, I realize that the dominating thoughts of my mind reproduce themselves in outward physical action and gradually transform themselves to physical reality. Therefore, I concentrate daily upon the task of thinking of the person who I am, thereby having in my mind a clear mental picture of the person I have created. నేను రియలైజ్ అవుతాను, నన్ను డామినేట్ చేసే ఏవైతే థాట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఫిజికల్ యాక్షన్ కిందికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని వాటిని రియాలిటీలోకి మార్చుకుంటాను. ఐ కాన్సన్ట్రేట్ డైలీ. ఇదే విధంగా కాన్సన్ట్రేట్గా డైలీ నేను థింక్ చేసి ఎవరైతే నేనేంటో నేను మెంటల్ ఎబిలిటీ పెంచుకొని నా మైండ్లో ఏదైతే క్రియేషన్ చేసుకున్నానో దాన్ని రియాలిటీకి మార్చుకుంటాను. మీరు ఇప్పుడు ఏ పర్సన్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్సన్ ను నేను మైండ్ లో ఊహించుకొని ఆ పర్సన్ ను అయితాను అని ప్రామిస్ చేస్తున్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు మీ టార్గెట్ 3 లక్షలు 2 లక్షలు ఉందనుకోండి, 2 లక్షల పర్సన్ గా మీరు ఊహించుకుంటారు మీ కమిషన్, మీ టార్గెట్. నాకు 2 లక్షలు వస్తుంది, దాని బేసికల్ గా ఆ పర్సన్ ఎట్లుంటాడు, 2 లక్షలు వస్తే ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాడు, అట్లా చేస్తారనమాట. బీ డూ హ్యావ్ అనమాట. మీరైతే ఏది కావాలనుకుంటారో అది ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయి పరకాయ ప్రవేశం అంటారు చూడండి, ఆ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ పొజిషన్ లో యాక్ట్ చేయాలన్నమాట. అట్లా థింక్ చేసి మైండ్ తో యాక్ట్ చేస్తావు నువ్వు. అంటే ఫిజికల్ గా పోయి యాక్ట్ చేయవు, మైండ్ లో నువ్వు ఊహించుకుంటావు. నాకు ఈ రోజు నేను పలానా చోటికి పోయినాను, సేల్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయినాయి, నాకు ఇంత కమిషన్ వస్తుంది, అట్లా ఊహించుకోవాలన్నమాట. నువ్వు ఏ పర్సన్ అయితే కావాలనుకుంటున్నావో ఆ పర్సన్ ను రోజు థింక్ చేస్తూ నీ మైండ్ అంతా ఇంకా దాన్ని సాచురేట్ అయిపోవాలన్నమాట, అబ్సెషన్ అయిపోవాలన్నమాట. నేను బేసికల్ గా నేను ఇంతమంది క్లయింట్స్ వస్తున్నారు, దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలా. నేను ఇంతమంది క్లయింట్స్ ఇంత సేల్స్ చేస్తాను అని మీరు అదంతా చేసుకొని దాన్ని ఊహించుకోవాలన్నమాట, పాజిటివ్ సైడ్. అట్లా చేస్తా ఉంటే మీకు బేసికల్ గా మీ మైండ్ ఇది అయిపోయి మీ మైండ్ నుంచి రిజల్ట్స్ మీకు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. మీ మైండ్ అంతా అబ్సెషన్ తో నిండిపోవాలన్నమాట, మీకు ఏం కావాలా అని. డామినేటింగ్ థాట్స్. థర్డ్ అండి, అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. I know through the principles of auto suggestions any desire that I have persistently held in my mind seeks expressions through some practical means of attaining the object back of it. Therefore, I devote daily to demanding of myself to development of self-confidence and self-discipline. I know through the principles of auto-suggestion any desire that I have persistently held in my
Mind seeks expressions through some practical means of attaining the object back of it. Auto suggestion persistently held mind. ఇప్పుడు I గోల్ devote daily చదవడం to అనమాట. learning. పొద్దున ఒకసారి, పడుకునే ముందు ఒకసారి, మధ్యలో కపుల్ Okay. ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే గోల్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదివితే దాన్ని ఆటో సజెషన్ అంటారు అనమాట. అంటే నీకు Okay. నువ్వు సజెషన్ ఇచ్చుకున్నట్టు, అంటే నేను ఈ గోల్ అచీవ్ అయినట్టు, నేను ఆ గోల్ ఆల్రెడీ అచీవ్ అయినట్టు రాసుకుంటే నీకు నువ్వు సజెషన్ ఇచ్చుకుంటున్నట్టు అనమాట. సో దట్ Okay. యూ అచీవ్ వాట్ యూ వాంట్ అని. దాన్ని ఆటో సజెషన్ అంటారు. మీకు ఏదన్నా కానీ గోల్ కానీ మీకు ఏది కావాలన్నా మీకు ఈ అఫర్మేషన్స్ కానీ అవన్నీ ఆటో సజెషన్ కిందకి వస్తాయన్నమాట. మీకు ఏం కావాలన్నా అవి రాసుకొని మీరు పొద్దున సాయంత్రం అయితే ఖచ్చితంగా చదవాలి. పొద్దున లేచినప్పుడు, పడుకునేటప్పుడు Okay. చదివితే బెటరు, రాస్తే ఇంకా బెటరు. రాయడానికి ట్రై చేయండి. మధ్యలో ఎప్పుడన్నా గుర్తు వచ్చినా కానీ అది యాక్చువల్గా గోల్ కార్డ్ వచ్చేసి ప్యాకెట్లో పెట్టుకోవాలా. ప్యాకెట్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే అప్పుడప్పుడు దాన్ని చూసుకుంటాడల్లా. మన ప్యాకెట్ మీదకి చేయబోయినప్పుడల్లా గోల్ కార్డు గుర్తు తెచ్చుకోవాలా మనం, గోల్ కార్డులో ఏముంది అని. Mhm. ప్యాకెట్లో రాసుకొని పెట్టుకొని మన ప్యాకెట్ తడిమినప్పుడల్లా మనకు ఆడ గోల్ కార్డు గుర్తుకు రావాలా. Okay. దాంట్లో ఏముంది రాసిండేది గుర్తుకు చేసుకోవాలి, మననం చేసుకుంటే దట్ బేసికలీ దట్ ఆర్ట్ ఈస్ ఆటో సజెషన్. తర్వాత 4th స్టెప్ చదువుతారా? చదువు. కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా సార్ పైకి? I have clearly written down a description of my definite chief aim in life, and I am aligned with sufficient self-confidence and self-discipline for its attainment. I have clearly written down a description of my definite chief aim in life. మనం ఏం కాదలుచుకున్నామో డిస్క్రిప్షన్ లో మనము క్లియర్ గా రాసుకోవాలి. మన గోల్ మనం రాసుకున్నాము. నా గోల్ నేను రాసుకొని నాకు ఆ గోల్ అచీవ్ చేస్తాననే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, దానికోసం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తో పని చేస్తాను అని గోల్ రాయడం అనమాట. ఈ స్టెప్ లో నేను రాశాను, ఆ గోల్ తో నేను అలైన్ అవుతున్నాను, నాకు సఫిషియంట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, ఐ విల్ డూ దిస్ విత్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనమాట. ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ గోల్ విత్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. 5th అండి. నేను డౌట్లు ఉన్నాయా? ఐ ఫుల్లీ రియలైజ్ దట్ లేదు సార్, క్లియర్. I fully realize that any wealth or position will long endure when built upon truth and justice. Therefore, I engage only in transactions which benefit all whom they affect. I succeed by attracting to myself for forces I wish to use and the cooperation of other people. I induce others to serve me because of my willingness to serve others. I love all humanity because I know that only a positive attitude toward others can ever bring me success. I curse others to believe in me because I believe in them and myself. I fully realize that any wealth or position will long endure when built upon truth and justice. Therefore, I engage only in transactions which benefit all whom they affect. I succeed by attracting to myself the forces I wish to use and cooperation for other people. నేను ఫుల్గా రియలైజ్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే హయ్యర్ పొజిషన్, వెల్త్, ఇన్కమ్ పొజిషన్, హయ్యర్ పొజిషన్ బిల్టప్ అవుతుందో దీన్ని స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను. ఇది కంటిన్యూస్ గా ఇట్లా ఉండాలంటే మనము ఎదుటి వాళ్ళకు అందరికి పీపుల్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి.
హ్యుమానిటీ పెంచుకోవాలి, ఏం హెల్ప్ఫుల్ గా చెప్తున్నారంటే ఉండాలి. ఈ యాటిట్యూడ్ వల్ల సక్సెస్ వస్తుంది. ఆ సక్సెస్ మనం నమ్మాలి, అందరికీ అదే విధంగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ సక్సెస్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది అని. అంతేనా సార్? ఏదన్నా కానీ నిజాయితీగా సంపాదిల్లా అంటాడు, లేకపోతే నిలబడదు అంటాడు. ఐ ఫుల్లీ రియలైజ్ ఏదన్నా వెల్త్ మీరు నిజాయితీగా ఓకే. సంపాయాలి, ట్రూత్ అండ్ ఓకే. జస్టిస్ తో. వేరే విధంగా మ్మ్. సంపాదిస్తే అది నిలబడదు అంటాడు. నేను ఐ ప్రామిస్ ఓ, మై సెల్ఫ్ ఐ ఓన్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ దోస్ ట్రూత్ అండ్ జస్టిస్, నిజమైన అంటే నిజాయితీగా సంపాదిస్తాను. మ్మ్. అండ్ ఐ ఆల్సో సక్సీడ్ బై అట్రాక్టింగ్ ద ఫోర్సెస్ ఐ విష్ టు యూజ్ అండ్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. నాకు వేరే వాళ్ళ నుంచి కోఆపరేషన్ వస్తుంది, అలాగే నేను మ్మ్. కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తాను. వేరే వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు, నేను వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాను. నేను ఐ లవ్ ఆల్ ఓ, హ్యుమానిటీ. పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ముందుకు పోతే నాకు సక్సెస్ వస్తుంది. ఐ కాజ్ అదర్స్, నేను వేరే వాళ్ళని